야, 링건 어서 있어. 또 그래도 키 카타보다 쓰는 거 카타보 그래. 어. Janab Zakir Hussain, Honorable Executive Councillor, Education, LHDC Kargil. Guest of Honor, Janab Mushtaq Ahmed, Wardi Chief Education Officer, Kargil. Special guest, Janab Nasir Hussain Munshi, Honorable Councillor Chiskor, Executive Engineer R&B Division, Kargil. Janab Sajjad Sahab, Media Hazrat, Natiyuli Salma Sultan, Walden, Asatza, student, VC member. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diri program ko buzurg befia na Muhammad Ibrahim Kacho, VC member, Daiska Yongsen. Wakat bana grame نظر جگ سے انتی زیادہ وقت منن ما نس نونو محمد آصفہ دائس کا دعوت ہے تلاوت قرآن پاک میں ہم وہ پروگرامی آغاز بار رسول نونو اصغر علی اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ Welcome speech if you angas Dais ka dawat hai Chairman VC Jar Mr. Firoz Ahmad La. Firoz Ahmad please. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سسنا خدا لاکھ لاکھ شکر ناتا 20 سال پہلو نیس ریسی انیول سیلیبریشن کو یہ پروگرام کو بے فلا ناتا یم ٹائم جسو باقی دیرنگ سی دی پروگرام فلا شرکت بخانی مہمان خصوصی اسپیشلی چیف گیسٹ مسٹر ذاکر حسین ایجوکیشن دانسوگلا
Honorable Chief Guest, Mr. Mushtaq Ahmed, CEO Kargil, Dona Ngati Special Guest, Mr. Muhammad Musa Zadio Sir, President Masum Suk, Dona Ngati Mr. Nasir Hussain Munshi, Councillor Choskor Constituency, Dona R&D Department, Executive Engineer, Wadona Ngati School Staff, Mr. Muhammad Bashir na, Abul Hassan, Wadona Ngati Parents kun, Students kun, Dona Ngati Volunteers kun, Gaya Antang Saga, Swingi Thilna, during CD program Panu, Shirkat Bayon Sifila, Shukriya Zared, most welcome Zared, Baqi, Ngata school bu gatsuk marahla ji kana, start song min, gatsuk situation ka tungata, phase bar gospin, dun ngangma ngata takspa, Baqi counselor sahab detailang takspa, Chana dana zone se, Baqi briefly, आगे तेरी गाड़ियाँ यंता सपा ज़रे यहाँ सरपंच चिंगा सिंगी थी ना यंता सागा दी प्रोग्राम पे शिरकत पे फिला मोस्ट वेलकम सर शुक्रिया वस्सलाम वालेकुम शुक्रिया फिरोज साहब देर के अपना कनीसियन ग्रुप डाइस का दावत में नाती शरीफ चिक पेज बेफिया कनीसियन ग्रुप प्लीज Oraya canım. Gel kaçalım. Zugre jo sir. Facebook zugre. Bas bas. Dik. Bismillahirrahmanirrahim. İmam zamanım canım, İmam zamanım canım, İmam zamanım canım, dünya bedona doğan ayna doğar,
India Kanisen Group. Biyana teşrif çikifiya nas daisi kadavat na Muzamil and Gruba. Muzamil and Group please. Manukunto mola, manukunto mola, manukunto mola, manukunto mola, bahazali yunumala mola, manukunto mola, manukunto mola, manukunto mola, manukunto mola, khadira umma पैगंबर गए लानु है खदीरे उम्मा पैगंबर गए लानु है अली मौला है सबका रब गए फरमान है मनकुंतो मौला मनकुंतो मौला मनकुंतो मौला मनकुंतो मौला मेंबर से ये अहमद मुरसल दे कुरान किन लोगों का चेहरा उतरा है लाल विलायत सुनकर आज खुशी से जो मर्दे गुजर सलमान और कंबर कहते हैं मौला हमारा अली चलने लगा भाई खुश हो गया भाई ऊंची सदा यही रंगम अली अली फरमान जो ये झुटलाएगा वो सीधा जहन्नम जाएगा मैं सबसे नबी ने बोला कुंतो बोला कुंतो बोला أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable Chief Guest, Executive Councillor Zakir Hussain, Guest of Honor, Chief Education Officer, Special Guest Honorable Councillor Nasir Mashi, R&B, Executive R&B Sajid Ali, Parents اور ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. سب سے پہلا نتی مہمان کنلا کی نچی سنتے دعوت پہنتا قبول بسے بیزی شیڈول انہ ٹائم پھنگ سے دیکھا سکیوچس پلا ڈوئی سی پرائمری اسکولی طرف سے بہت بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ دیکھو پی باقی گیسٹ یہاں کھنے باقی گیسٹ اور بالخصوص پیرنٹس کو کی انتس جو اہمیت شہسیدی قدیم شرکت بچاؤ مچی فیلا ایک سپورٹ چین اور سٹوڈنٹ سے فیلا سپورٹ چین ٹیچر سے فیلا سپورٹ چین جس کا مچس ینتا آنا بہت بہت شکریہ دیں. سر نس اسکولی سب سے ایک بریفنگ ریوٹ ہسٹری کی 2017 ایریا اپنا اسکول پر ٹوٹلی بند سن 17 ایریا اپنا بند سن سرگیا اپنا دی کا چاند نظر سوچی مسون 19 سے آرڈر چوچو کی زاریو کارگلی طرف سے کی دیانسان سے اسکول یا پروپرٹی اٹھنا دو گنلا باقی اسکول چکا شپ بوزرے چھانا اس دوران مچان دی کا شپ بچنا دی کا مچان تھوم کی دی میٹیریل سن شپ چھنے سن ٹیچر انہا کنسر بس چی سنگ زبانہ کون زنچی دی کا رول کم سنگ جس کی وجہ سے زاریو کارگل آرڈر لے حسابی کا مچا دی اسکولی پراپرٹی نما شپ بچن جائے. چھانا اس دوران ایک نتی گاؤں لیولی کے ایک دوست کی گروپ چوتن کی جو رنگی پرسنل اچیومنٹس یا ٹی پارٹی نتی گرون زرد دیسو لس قدر مچان مشغول ہوتی چھانا جاکشک دیسو آئیڈیک نچیش کی لوز کی دی پرائمری اسکول پو بند سوں سے لونی سوں اور سامان ہوگا ما شپ سوں سامان ہوگا تا واپس بائیں انچا دو لیکن سکول پو کھرم کا تو شپ کا تو سن سے یہاں جگہ کے چھانا تو واپس بانگا تا کبھی انچا مین زیرے دیس پیرا مچی گروبی انڈر انڈون اور خدا کا کرنا کی سغس لبیک زس کی
ningates gasus initiative lenet हर चीज मतलब नता न्योचाओ पेने चंग मानेक में पेने तां से न्योचाओ पेनो आसान चीज है दिया चीज तो जमाना सुने सुई भरोसे को सुने सुई यकीन चीज और सुने सुई लक्ष्य चीज सबसे मेन प्रॉब्लम पर स्कूल अगर नता एडॉप्ट बना सबसे मेन परेशानी दर कि राय जंजोस पर का कंट्रोल में उसके लिए नचेस एक ग्रुप चेचोस और ओदे ग्रुप ही मीन पुला नचेस जायोर ग्रुप जेरे नाम चितास और ओदे चल नचेस बाइलास चोस कि दिस शर्ट नियत स्कूल पर स्टूल पे मिलना फाइनेंशियल चोक चेक साइड ले जा से बाकी शायद खची नचियो बाइलास चोस कि दिस शर्ट पुंगाता और गोशिन अगर दिस शर्ट पुका तो बर्दाश्त बाका तो यंचा का तो योजना दी कमेटियां ज्वाइन सुन और अगर दो का तो बर्दाश्त का तो बांग यंचा में ना कमेटी ना बाहर ला यंतंग स्क्यूप देंगा ता चांग में नती फ्रेंडशिप लेवल का लुशिन सर्विस 3-4 घंटा स्पेरा तांस मशवरा बस रंग टाइम तांस करना सर्विस एक ही आवाज से गया जिसकी गाते बाइलास ट्रेड और गच उस परेशानी को लगाते स्कूल को स्टूडेंट और उधर दौरान गाते कमेटी लेवल का गाते कम्युनिटी मोबिलाइज में भी ना गाते ग्रोइंग शर्बी लगा चांस कर शर्बर रेरे टिस की स्कूल को बंद सोचो गाते दु फिर अगर दु का तो लोग छाने हैं गाता जो क्यों में यंचा में तामा क्यों में आसान है सोच से नहीं क्यों में बहुत ही बड़ा चैलेंज है उसको दी गाँव पे प्राइवेट स्कूल और दी प्राइवेट स्कूल इस एक इनकलाब ची बर्फा बस एजुकेशन सेक्टर पे कि दी पासबंदा गाँव पे दी प्राइवेट स्कूल इसके एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल कि कोई इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर मीन लगता नहीं होती और दे चलत चिकती का फूक कम्युनिटीज क्यों ना आते दी गवर्नमेंट स्कूली di tamen pi property di support positive way ngates lenuk zere muni sangacha baski entes tool ngaches janta entir ya ngachang gama lance zere ode doran concern dezenasi CEO करके नजीर अहमद वानी साहब पिन कि खोस पहला मचांस स्कूल ला इंफ्रास्ट्रक्चर पर मास्टरस्तान मगर पहला लास पर दो बोस कि यंतेस 20 प्रूफ खों से तुम ओपनिंग सेरेमनी का 20 प्रूफ क्यों से तुम 3 दिन अंगाचेस प्रपोजल जे सबमिट बस सीओ कारगिल ला की नाचेस स्कूल पु 30 फ्री करना स्टूडेंट जरे जीरो के ना डायरेक्ट नाचेस 30 फ्री पहला साल पे 2020 अंगाचे एडमिशन बस और ओदे दौरान नाने यारंग पैंडेमिक की एक बहुत बड़ा वबा चंगाने यारंग मुब्तला सुन ओदे दौरान देना ग्रुप उस दो सम की हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और ओदे नाचेस कंट्रीब्यूट बस मास्क ना सैनिटाइजर ना आम पब्लिक की सपोर्ट ऑनरेबल काउंसिलर का चाहे पॉजिटिव रोल देर के नाचेस दो बस की 30 रोल नाचेस वाली साबतांस ओपनिंग सेरेमनीज और गुन ला खा रोड पर पूरा स्लिपरी रोड पे दे बावजूद भी नाची जज्बात पुना एहसासात पुथों से खुरान दी कस्क्यो दे ऑन स्पॉट नाची दी का डिस्प्ले बस और पुनी फोटो का तो ऑन स्पॉट नाचा जन 3 लाख रुपए सैंक्शन बस और उधर 3 लाख रुपए नाचेस देना दिसंबर जनवरी लज बसे मुकम्मल बसे मार्च नाचेस स्कूल पो इब्तिदा बस लेकिन बदकिस्मती दिया हो चुकी कहीं न कहीं नाचा स्टाफ भी इम्बैलेंस हमेशा लुस और उधर इम्बैलेंस को जब गवर्नमेंट ना मुश्किलात हो मना टीचर्स स्टेबल मचा कमेटी मेंबर उन दूर से सपोर्ट बस रंग इस चंदा ने पहले तरह से वॉलंटियर दी के टीचर जब और दी डेट पे का एक टीचर जो कि गवर्नमेंट नाचे इशू बस डिप्यूट दी के तरह से बाकी नाचे नाची वीसी मेंबर थ्रू 2 टीचर नाचे दी का जक्सो चिक पर सिर्फ नर्सरी पर्पस ही फिर बाकी एक टीचर को ऑल ओवर बाकी एक टीचर पुला सपोर्ट में फिला दो लॉन्ग टर्म मसले मिंदु छाने दे फिर नाचे टाइम को ज्यादा छेद चेयरमैन जाओ ग्रुप फिरोज हुसैन ला रिक्वेस्ट में की मती ऑनरेबल गेस्ट टू द लेयर्स मती मेमोरेंडम को पेश
सर मेमोरेंडम को सिर्फ हाईलाइट चिबे कि दीदी चैलेंज नचा यूज खास कर दिन नची टीचरी सबसे पहला नचेस देश ना नचा वानी साहब सीओ एक्स सीओ जो यकीन दिहानी बसपिन की स्कूली मिंगपू यंती साबी के चेंज बेचरे छाना नचेस देख अच्छा वाला मॉड्यूल बने थी मेमोरेंडम पे ना पेश वैसे मिंगपू चेंज बसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मॉडल स्कूल जो एमओयू साइन एजुकेशन डिपार्टमेंट और ओदे गट्स एग्रीमेंट चिक ऑलरेडी मती डिस्ट्रिक्ट एंड मॉडल स्कूल डुलिनोतम ओदे शर्त मजा से एमओयू साइन चिक जनता नंबर टीचर वैकेंसी जो कि बैकबोन इन स्कूल पर स्ट्रॉन्ग में मिलना अपलिफ्ट में मिलना एक टीचर इस 36 स्टूडेंट और यंतस दी का मेहरबानी विद इन 2 या 3 डेज एक्शन से लेचा सर वाटर फैसिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आज जल जीवन के थ्रू या बाकी स्कीम्स के थ्रू हर गवर्नमेंट एजेंसी दावा बेनत की हर स्कूल ना हॉस्पिटल्स वाटर फैसिलिटीज ना करने गुजरे लेकिन स्कूल पुदु जो स्कूल जिनकी छूना वो बिल्कुल महरूम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जने यंता तो दिया से 2 क्लास और ऑफिस में तक 3 क्लास में और स्टूडेंट 36 वी सी थ्रू एडमिशन है जिसकी वजह से मुझे नर्सरियां 5 मिनिमम लेने में चल स्पेस की कमी वजह से सर टॉयलेट फैसिलिटीज दिन हस्ता खाना होती क्या पर टॉयलेट चोट लेकिन दे हालात पूछा डंडी में प्लेफील्ड डेवलपमेंट यंता तो दिया मैंने अच्छी प्लेफील्ड को इनमें सर एक्सपोजर टूर इंशाल्लाह उम्मीद है देंता साय कहना कि एक्सपोजर टूर को ताकि स्टूडेंट सुनना एक्सपोजर शोक और टीचर सुनना साथ साथ वीसी मेंबर सुनना देखिए अच्छा एक्सपोजर टूर चिक दिस स्कूल को अपग्रेड बसे मिडिल स्कूल का क्योंकि ये नियरेस्ट पेन हाई सेकेंडरी में ने यहाँ चांग स्कूल चिक में और बाकी स्कूल बसम बाकी गवर्नमेंट स्कूल बसम रोल पर स्टैंडर्ड टू काफी जबरदस्त होते फिर मेहरबानी दी स्कूल को प्राइमरी स्कूल का ना अपग्रेड बचा इंशाल्लाह देना उम्मीद पिका कि मती दिन से चीफ गेस्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जाकिर हुसैन यरी जज्बात ना यरी पेशेंट को अच्छा यूट्यूब ना सोशल मीडिया का हमेशा थोन उस पर कि यरी गांव पे काफी एक्टिवली बहुत बन छकर स्कूल का तो अपन बसे मॉडल जस्ते का स्टूडेंट ध्यान दे स्कूल उन्नति स्कूली स्टोरी शायद कहीं ना कहीं सेम दुख और यहाँ एहसास हो कि स्कूल बन छाना चीज हाजिर है और स्कूल बंद सो सके अपना ओपन बस के बजाय शाम तक चैलेंज हो मजरे जरा बखूबी एलुमियर और इंशाल्लाह उम्मीद रखना चाहा येरी अंडर है स्कूल को गल लेवल चिकन चीज खेर भी विजन चोदना दे विजन को रास्ता से खेरो सीओ साहब हम यही उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस आपकी तरफ से हमें मिले और ऑनरेबल काउंसलर हर फील्ड गफ परेशानी छड़ना एक बैकबोन सोना चाहा लंग्स और इंशाल्लाह उम्मीद है कि गफ विजन चिंगा दिलता सोना दे विजन को गेल लेके बिमिना यंता सगी सपोर्ट हमेशा लुशिन और खास कर सबसे मेन सपोर्ट करना चाहा क्योंकि दिंगाती गेस्ट नोस ऑनरेबल काउंसलर नोस ऑनरेबल चीफ एजुकेशन ऑफिसर नोस खुंगिस गाता इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी फाइनेंशियल इंशाल्लाह सपोर्ट छचिन देगा ता चा परेशानी छचा में इंशाल्लाह यकीन और नती गैस बिगना लेकिन सबसे मेन सपोर्ट को अगर गोशकत होतना यूली शर्बे करना गोशत और देना फेसबुक से दियमत पे स्टूडेंट सी पेरेंट्स को दी करना चाह सपोर्ट की जरूरत हो यंती जब तक सपोर्ट थोप से मैंने न काउंसलर में चाह मांगे जमीन न एग्जीक्यूटिव चाह मांगे जमीन न दियमत पे ग्रुप बोला चाह मांगे चाह मिन यंती फुश से नती प्रॉपर्टी से ड्यू लगा तो सपोर्ट का तो तंगा ना यारा आगे छचिन और एजुकेशन तो चीशिन की दोस्त ना था लम तंचिन और लम तने सही रास्ता सुन से मैंने नने यरी युल्पो तरकी तरफ छचा में जनस पहले का यंत्र सगा बहुत बहुत शुक्रिया से पूरा जाय और ग्रुप की तरफ से घर जगह जगह दिखा स्क्यूते उतना यंत्र नामा बहुत बहुत शुक्रिया मती गेस्ट उनला बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू
شکریہ شکریہ سجد علی صاحب جار گروپی طرف نا مہمان اللہ ایسے ٹوکن آف تھینکس نذرانہ ایجاب سود نچیز چیئرمین جار فیروز لنگاز گزارش پہ مہمان اللہ گون پریزنٹ بار گسو فیروز پلیز سب سے پہلا آنریبل کونسلر ایگزیکٹو کونسلر جناب ذاکر حسین اللہ فیروز نذرانہ پیش بچیں دیکھیں اپنا وردی ایجوکیشن آفیسر کرگل جناب مشتاق احمد اللہ گیف کو پیش روز دیکھیں اپنا ایگزیکٹو انجینئر R&B ڈویژن کرگل ساجد علی صاحبہ نذرانہ پیش روز آخر بیٹا نتی یونی کونسلر جناب ناصر منشیفیہ پلادی نذرانہ پیش کرو شکریہ چیئرمین وی سی فیروز ان دوسرے وی سی ممبر سیوت کنسگا لیپ چوپی منگنا نس دائسی کا دعوت تمت دینی سپیشل گیسٹ آنریبل کونسلر جناب ناصر حسین منشیہ جناب ناصر حسین منشی پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین آج کے ہمارے یہاں کے مہمان خصوصی آنریبل ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن ذاکر حسین صاحب، ہمارے یہاں تشریف فرما ذی وقار جناب مشتاق صاحب چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل، ایگزیکٹو انجینئر R&B ڈویژن کرگل اور میرے عزیز دوست جناب انجینئر صادق علی صادق صاحب، اس علاقے کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر جناب منصور صاحب، یہاں تشریف فرما ہمارے جئی حسن صاحب، پیرنٹس، جیور گروپ کے منتظمین، محلہ ڈوکس کے محلہ گرونگ کے معزز سامعین، بھائیوں اور بہنوں اور عزیز نونہال بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں محلہ گرونگ میں ہمارے آج کے مہمانان عزیز کا دل کے عمیق گہرائیوں سے ان کا خوش آمدید کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج ویسے بھی گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہے، سنڈے کو بھی بالائے طاق رکھ کے آج یہاں تشریف لائے، اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہے۔ میں پورا شوسکور کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جناب، جہاں تک اس اسکول کا تعلق ہے، ہمارے سیکریٹری سجاد صاحب نے آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی۔ یقیناً یہ جو جیور گروپ ہے، انہوں نے اس اسکول کی ترقی و بہبودی کے لیے جو کام کیا ہے وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور یقیناً یہ گروپ جو ہے
یہ VC ممبر جو ہے مبارکبادی کے مستحق ہے، اور میں بحثیت کونسلر ان کو یہ وعدہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی میری مدد کی ضرورت آپ لوگوں کو ہو، ہمیشہ میں اپنے سروسز دینے کے لیے کوشاں رہوں گا۔ ابھی ہم نے چائے پیتے وقت آنریبل ایگزیکٹو کاؤنسلر صاحب اور محترم CO صاحب سے ہم نے تفصیلاً گفتگو کی اسکول کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے انفراسٹرکچر کی کمی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن میں نے ان کے گوش گزار کیا ہے سبھی چیزوں کو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آنے والے سیزن میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ بھی کر کے اس اسکول کا انفراسٹرکچر جو ہم نیا بلڈنگ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکول پورے ضلع کرگل میں ایک مثالی اسکول بن کر ابھرے اور پورا ڈسٹرکٹ کے لیے ہم ایک مثال دے سکیں۔ اور خصوصاً اگر میں یہاں پہ انچارج ٹیچر ہیں جو ہمارے بشیر صاحب، ان کا اگر میں شکریہ ادا نہیں کروں گا تو شاید یہ ناانصافی ہوگی کہ ان کی کاوشوں، ان کی محنت کی بدولت جو ہے اسکول کو ہم اس حد تک اس کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو یہاں پہ جو ہیومن ریسورسز کا ہماری جو کمی ہے ٹیچروں کی، انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی دنوں میں آپ لوگوں کو ٹیچر بھی آ جائے گا، کیونکہ بہت سارے جگہوں پر ابھی نیشنلائزیشن کی وجہ سے جو ہے جو اٹیچمنٹ ہے وہ سارا ایک یونیورسل اٹیچمنٹ ہو گیا ہے۔ اس میں آلریڈی کمیٹی کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد از جلد اس کی رپورٹ جو ہے وہ کونسل تک پہنچ جائے گی، اور آپ لوگوں کو جہاں بھی ہمارے یہاں جس قسم کی بھی ٹیچروں کی کمی ہے وہ سارا پورا ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرا جو ابھی جو 2024 کا جو پلان ہے اس میں 3 اسکولوں کو لے رہا ہوں۔ ایک آپ کا جو ابھی پرائمری اسکول جو ڈاکٹر APJ عبدالکلام گورنمنٹ پرائمری اسکول گروہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈوکس کا اسکول ہے اس کو، اور لوبر کے اسکول کو، ہم ان تینوں کو جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کے اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کاؤنسل کے ساتھ ایک MOU سائن کرا کے آپ لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں ان سب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی مجھے ابھی بشیر صاحب نے کہا کہ ہمیں ITC کی ضرورت ہے، کمپیوٹرز کی ضرورت ہے، لیکن امیجیٹلی ابھی اگلے سال ہم آپ لوگوں کو کمپیوٹر لا کے دیں گے، لیکن ان دا مین ٹائم میں اپنی طرف سے کمپیوٹر جو ہے اسکول کو دے رہا ہوں، ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ میرے گزارش ہے مینجمنٹ وہ 4 دنوں میں آ کے مجھے اس کا کنفیگریشن وغیرہ دے دیں، میں منگوا کے آپ کو جلدی سے جلدی کمپیوٹر بھجوا دوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے، جس طرح سے ہمارے سجاد صاحب نے کہا، جب تک نہ ہمارے گاؤں کے لوگوں میں، بالخصوص پیرنٹس میں شعور نہیں آئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں سارا کچھ۔ سب سے بیداری، ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں تعلیم کس حد تک ضروری ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو اس میں گریز نہیں کرنی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اور جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا وحی نازل ہو گیا وہ کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ، پڑھو۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے قرآن کریم میں ہمیں پڑھنے کی اہمیت کو کس طرح سے دکھایا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مہربانی اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں، ان کے مستقبل کو بنانے کی کوشش کریں۔ آج سرکار کی طرف سے بہت سارے اسکیمیں ہیں، ان اسکیموں کا فائدہ لے لیں۔ فائدہ لینے کے بعد اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے ایک اچھا اور ہونہار شہری بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج تعلیم کے بغیر آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہیں نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج ہمارا ڈسٹرکٹ تعلیم کے راہ میں بہت اچھی طریقے سے گامزن ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر سیکٹر میں، ہر جو بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہے اس میں ہمارے بچے بہت آگے آ رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اور انکریج کریں اور بڑھاوا دیں، اور لوگوں بچوں میں تعلیم کے شوق کو اور زور پیدا کریں۔
जहाँ तक इस स्कूल में पीने के पानी की जो दिक्कत है जिसका अभी जिक्र किया, इंशाअल्लाह रहमान मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पीने का पानी मिलेगा। हमने ऑलरेडी एक नया प्रोजेक्ट जो है तकरीबन कोई 1.25 करोड़ का हमने अभी शुरू किया है, उसमें अभी टेंडर भी हो गए हैं। तो वो हमारा कोशिश है ऊपर जहाँ पे आपका वो डोक्स का नाला है वहाँ से हमें पानी का सोर्स ला रहा है, जिसकी वजह से एक तो आपका मोहल्ला डोक्स में पानी पहुँचेगा, उसके साथ साथ जो मोहल्ला ग्लोंग में हमारे मटंग वाला साइड जो है नीचे वाला, उसके साथ मोतरिक तक ये सारा जो है ये कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसका टेंडर क्लोज हो गया और अलॉटमेंट के फेज पर है। और बहुत जल्दी मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मेहरबानी करके किसी भी काम सरकारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसमें किसी भी किस्म की कोई भी डिस्प्यूट वगैरह खड़ा ना करें। अभी हम देख रहे हैं हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्रोजेक्ट भी सैंक्शन होता है, पैसे भी आते हैं, लेकिन साइट पर डिस्प्यूट होने की वजह से हम काम को हतमी शक्ल नहीं दे पा रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से हमारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है, फंड्स उनके लिए ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन ग्राउंड पर डिस्प्यूट की वजह से वो इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। और अल्लाह के फजल से अभी हमारे पास जो हमें डिवीजन में जो जेई दिया गया हसन साहब, वो तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही काबिल तरीन जेई जो है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हमारे इस इलाके में आए हैं। तो इनके जो कैपेसिटी है, इनके जो नॉलेज है उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त हमें बार बार नहीं आएगा। तो इनसे उनका इस्तिफ़ादा लेकर आपके जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे चलाने की कोशिश करें। अभी हमने जो आप लोगों का यहाँ से हायर सेकेंडरी से मटंका से जो आपका आगे तक रोड जाना था, वो भी खामा में ये कहकर रोक के रखा हुआ है कि उसमें डिस्प्यूट है बोल के, जबकि मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डिस्प्यूट है। तो कल ही मैं सारिक साहब के पास गया था, उनके गोश गुजार किया था, वहाँ पे मंसूर साहब भी थे, हसन साहब भी थे। तो उसमें जो है मुझे तो ये सुनने में आया था कि शायद उस ठेकेदार ने कम रेट पर जो है काम को लिया हुआ था, तो वो आगे काम को नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से हर जगह ही कह रहे थे कि डिस्प्यूट है। हमने उसका फ्रेश टेंडर कराया है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका ये काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में जो हमारा, मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ, इस साइड की, जो हमारा बंदूर वाला रोड है उसका भी हमने निशानदही किया हुआ है, उसका भी बहुत जल्दी उसका टेंडर वगैरह हम फाइनलाइज कराएंगे। और साथ ही साथ जो उलचस वाला रोड है उसके लिए भी ऑलरेडी टेंडर के लिए स्टेज पर है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका टेंडर करा देंगे। तो उसके अलावा जो भी मतलब आप लोगों के काम हैं आप सिर्फ बताएं, जो हमसे हो सकता है। हम हमेशा आप लोगों की खदमत के लिए निकले हैं, तो हमेशा हमने काम करना है। हम तरक्यात में यकीन रखते हैं, हम सियासत में यकीन नहीं रखते हैं, पार्टीबाजी में यकीन नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी गाँवों में जो भी परेशानियाँ हों उनका परेशानियाँ हल हो जाए, तो वही तरक्यात ही हमारी सियासत है। तो उसी चीज़ को लेकर हम काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी यहाँ की मुश्किलात हैं, जो भी यहाँ के चाहे वो पीने के पानी से मुतल्लिक हो, रोड कनेक्टिविटी से मुतल्लिक हो, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक हो, हॉस्पिटल से मुतल्लिक हो, हम हर तरह कोशिश करेंगे कि उनको हल करें। जहाँ तक आपके NTPIC का सवाल था, पहले लास्ट ईयर जब हमारे DC साहब संतोष सुखदेव जी जब यहाँ पे थे, तो उस वक्त हमने एक प्रपोजल दिया था कि जो आप लोगों का पुराना यहाँ पे जो पंचायत घर है उसको डिसमेंटल करके हम उसमें जो है NTPIC की बिल्डिंग बनाए। लेकिन बाद में उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसे आ गए कि किसी भी पुराने बिल्डिंग को जिसका एज जो है वो 50 ईयर्स से कम हो, उसको गिराने के लिए कमेटी बनाया है, जो कि कमेटी का फिर आगे जब उसका डिसमेंटलिंग के लिए जो ऑर्डर्स आना है वो बहुत मुश्किल था। तो उस वजह से पिछले बार हमने DC साहब को गोश गुजार किया था कि इसमें ऑलरेडी पैसा भी आया हुआ है, टेंडर भी फ्लोट हो चुका है, तो ऑलरेडी इसका अलॉटमेंट भी हो चुका है, लेकिन ज़मीन की वजह से हमको ये परेशानी आ रही है। तो उन्होंने एक ज्वाइंट टीम यहाँ पे भेज दी, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब थे, हमारे रेवेन्यू से जो बाकी जो उनके रिलेटेड ऑफिसर्स थे, जो हमारे R&B के ऑफिसर्स थे वो आए, मेडिकल से आए, रूरल डेवलपमेंट से आए। उन्होंने आके ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने के बाद जो ये वाला जगह है नीचे वाला, यहाँ पे आपने इसको जो है डिमार्केट किया हुआ है, लेकिन उसके लिए हमको रोड के अलाइनमेंट को उस साइड से चेंज करके लाना है, जिसमें ऑलरेडी कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे के
डीसी साहब को चिट्ठी लिखा हुआ है कि हमें गो अहेड दिया जाए ताकि हम रोड के काम को शुरू कर सकें, और जो ही रोड का काम कंप्लीट हो जाए हम यहाँ पर जो NTPC के कटिंग वगैरह का जो है फाउंडेशन वगैरह का काम हम शुरू कर सकें। तो इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में उसका गो अहेड भी आ जाएगा और हम बहुत जल्द NTPC पर भी काम शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ कल मैं यहाँ पर एक जगह ताज़ियत के लिए आया था, तो यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने मुझे ये गुजारिश किया कि हमें यहाँ पे एक फातिहा ख़्वानी की ज़रूरत है कब्रिस्तान के आसपास में, क्योंकि जब भी कोई गुजरता है तो उसके लिए फातिहा ख़्वानी करने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए हमें कोई जगह नहीं है। तो इंशाअल्लाह और रहमान अगले जो हमारा 2024 का प्लान है उसमें मैं आप लोगों के लिए फातिहा ख़्वाना भी यहाँ पर बना के दे दूँगा। और आप लोगों का ये डिमांड था कि हमें एक पब्लिक लाइब्रेरी चाहिए, और जहाँ जो आपकी इमामबाड़ी के साथ जो पुराना एक बिल्डिंग है उसको भी हम गिरा के उसमें बेसमेंट में हम किचन बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर में हम अपना जो लाइब्रेरी बनाएंगे, और सेकंड फ्लोर में जो उस मकतब में बैठने वाले या कोई पढ़ाने वाला जो मुदर्रिस होगा उनके लिए बैठने का इंतज़ाम भी करेंगे, करके कुछ कमरे वगैरह बाथरूम वगैरह अच्छे तरीके से बना देंगे। वो भी हम अगले साल के प्लान में इंशाल्लाह उठाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह और रहमान खुदा पर यकीन रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, और हम सब का मिलकर जो है हमने एक तहिया किया है कि हम सब मिल के इस पूरे चुस्कोर इलाके के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं वादाबंद हूँ कि जो आप लोगों के साथ बातचीत हुई, आप लोगों के साथ जिस चीज़ों पर हमने वादे किए हैं वो मरहलावार तरीके पर हम जो है इन 5 सालों में मुकम्मल करेंगे। बस सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों का ताउन चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब तक आवाम सपोर्ट नहीं करेगी काउंसलर अकेला कुछ नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों के लिए पैसे ला सकता हूँ सरकार से, आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, आप लोगों को उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जब तक आप लोगों का ताउन नहीं होगा, ना अकेला काउंसलर कुछ कर सकता है ना काउंसिल कुछ कर सकती है। तो मेरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज तक आप लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया, आज तक आप लोगों ने मुझे जिस तरह से साथ दिया है, आइंदा भी आप लोग मेरे हाथों को और मजबूत करेंगे, ताकि हम जो है आपके जितने भी पेंडिंग काम हैं उन सबको हम आगे लेके चले। मैं जाकिर साहब का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज संडे को भी बाहर रख के वो, हालांकि मुझे पता है इनका शेड्यूल कितना हेक्टिक है और पिछले कई दिनों से जो है स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, एक्सटेंसिव टूर कर रहे हैं, तो उसमें से वक्त निकाल कर आज हमारे बीच तशरीफ़ लाए। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और सीओ साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे R&B के एक्सन साहब हैं, डब्ल्यू साहब हैं और जेई साहब हैं, इन सब का भी मैं दिल के अमी गहराइयों से चुस्कोर की आवाम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हम CC साहब को भी एक बार यहाँ पूरा टूर कराएँ पूरे चुस्कोर इलाके का, और साथ में जो भी आप लोगों के जो पेंडिंग डिमांड्स हैं वो सारा हल करें। और पिछले टेनवर में एजुकेशन सेक्टर में जो है मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया था, इस बार मेरा पहला प्रायोरिटी एजुकेशन का है, और जिसकी शुरुआत आज हमने स्कूल से किया है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम आने वाले दिनों में जितने भी यहाँ चुस्कोर के स्कूलें हैं उन सब के, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे उनके ह्यूमन रिसोर्स या टीचिंग स्टाफ को लेकर, या उसके अलावा भी कोई भी उनके प्रॉब्लम्स हो, उन सब को हम पूरा हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर जो है ग्रुप जो यहाँ के VC मेंबरान हैं उनका दिल की अभी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ग्रोम के जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं, यहाँ पे मौजूद सामीन यहाँ साथ बैठे हुए हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ बहुत बड़े शौक़ के साथ आज इस महफिल में तशरीफ़ लाए, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग एजुकेशन को लेकर जिस तरह से आज आपने शौक़ दिखाया वैसा शौक़ हमेशा चलता रहे, और इंशाअल्लाह हम कामयाबी के रास्तों पर पहुंचने में हमें कोई मुश्किलात नहीं आएगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you, Nasir Hussain Munshi Sahab, for your kind words. Next, I would like to call upon today's guest of honor, worthy Chief Education Officer Kargil, Mr. Mushtaq Ahmed, for a few words. Mr. Mushtaq Ahmed, please. Highly respected EC Education Zakir Sahab, respected Honorable Councillor नासिर मुंशी जी, हमारे R&B के एक्सन सादिक जी, उनके साथ आए हुए ऑफिशियल, प्यारे बच्चों, उनके साथ पेरेंट्स, VC मेंबर, यहाँ के स्टाफ मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम।
سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو یہ مبارکباد دوں گا کہ یہ جو ہماری دو ہستیاں بیٹھی ہیں ایجوکیشن کے تئیں، ذاکر صاحب چاہے ان کے پاس ایجوکیشن کا پورٹ فولیو نہیں بھی تھا تو اکثر مجھے لگتا ہے ہفتے میں 2 بار ایجوکیشن کا مطلب مجھے کھینچتے تھے، سر یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یہ کرنا ہی ہے، اسکول میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، ہمارے ماڈل سکولز ہیں اور ایجوکیشن میں ان کی ٹاپ پریورٹی تھی۔ اس کے لیے سر ہم آپ کو مبارکباد دیں گے۔ دوسرے ناصر صاحب خوش اخلاق ہسمکھ جب بھی آفس میں میرے آتے تھے کہتے تھے سی او صاحب ایجوکیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہوں، آپ خود جا کے دیکھو۔ تو اس سکول میں بھی میں آیا، 2 چکر میں نے لگائے، انفراسٹرکچر کی واقعی کمی تھی، تو آج آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ ہم نے اس میں امپروومنٹ جو ہے وہ کی ہے۔ باقی یہاں تک ابھی ہماری ڈسکشن ہوئی، ہمارے ناصر صاحب نے، ہمارے ایک ٹیچر نے پورا ڈیٹیل میں بتا دیا، ہم زیادہ اس میں نہیں جائیں گے۔ بینگ ایجوکیشن آفیسر جتنی بھی اسکول کی پرابلم ہوگی، انفراسٹرکچر ہو، ٹیچنگ ہو، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری ایک بات بلڈنگ کا بتایا، تو بلڈنگ کا یہ ہے کہ ابھی میں نے بات کی کہ کل ہی یا پرسوں ریڈیو سے ایک چٹھی وی سی بیٹھ کے لکھے کہ اس سکول کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے اور جگہ اویلیبل ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم پروجیکٹ وہاں کاغذوں میں ڈال دیتے ہیں، جب پیسہ آتا ہے تو پھر وہ بنتی نہیں ہے، پھر ہماری بھی کھچائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے لینڈ جس میں کوئی کنفیوژن، کوئی کنفلکٹ وغیرہ نہ ہو، وہ کلیئر ہو، تو انشاءاللہ اس سال تو میں ہم وعدہ نہیں کریں گے، لیکن نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں چاہے وہ سمگرا ہو چاہے یہ ہو، اس میں اس کو ہم انکارپوریٹ ضرور کریں گے۔ Thank you, Vardi CEO sir, for your supportive words. Akhir peka nas dealing in chief guest, Honorable Executive Councillor Education, Jinab Zakir Hussain la dais ka davat kan ki are seri sanzon dika juksiot kan sarmasun se walidain dona students apa lecture balus. Jinab Zakir Hussain sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Councillor Nasir Hussain Munshi Sahab, Chief Education Officer, Engineer Sadiq Ali, Executive Engineer RMD Second, Assistant Executive Engineer Mansoor Sahab اور JE Mohammed Hassan Sahab, Assalamu alaikum. VC members, Muazzaz Hazrat, dear students, Assalamu alaikum. آپ لوگوں کے بیچ زیادہ دیر بالکل حائل رہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، سی او صاحب کو کہیں جانا بھی ہے۔ آج ہم نے سی او صاحب کو زبردستی آپ کے بیچ لایا تھا تاکہ آپ لوگوں کی مشکلات سنیں اور آپ کی مشکلات کا کہیں نہ کہیں ازالہ نکالے، اس لیے سی او صاحب کو میں نے آج سنڈے کے دن بھی زبردستی لایا۔ میں سب سے پہلے اس سکول کے وی سی ممبرز اور ٹیچنگ سٹاف کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، پورے ہیلتھ کاؤنسل کی طرف سے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس لیے کیونکہ ایک ایسا سکول جو تقریباً بند ہو چکا تھا، تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں کے پڑھے لکھے جوانوں نے اپنا ایک مثبت کردار ادا کر کے اس سکول کو پھر سے ٹریک پہ لا کے اس سکول کو دوبارہ کھول کر اس سکول کو فنکشنل بنایا۔ واقعی یہ ایک کوشش ہے، لیکن یہاں کے جوانوں سے میری ایک گزارش ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے تا حیات رہنے والی ایک سلسلہ ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو تھکن محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ نتیس پر نظر نرے انتم نل نگل برگوشین چھت پر چھت برگوشین انتم نا امید پچھال گوشین چیزر بنا تعلیمی میدان کو دو چوز بہترین میدان چین کی دی میدان پہنو اگر انسان اس نیک نیتی نے ہمبو، ایمانداری نے ہمبو، ڈیڈیکیشن نے ہمبو، سنسیریٹی نے ہمبو،
اگر خدمت بنرek سقبت بہترین میدان چین رنگی سوسائٹی خدمت بیفلا سنتا ngari constituency sperarik taret ni constituency no school jbiyet pe جو کافی دیر سے بند پڑا ہوا تھا. ایک دن جب ڈی سی آفس کے ساتھ مجھے وہاں کا ایس ڈی ایم شریف صاحب ملا, 15-20 منٹ ان کے ساتھ میرا بات چیت ہوا. جب میں نے اسکول کے بارے میں پوچھا تو شریف صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ پرائمری لیول سے لے کر ہائر سیکنڈری لیول تک اسٹوڈنٹ کی تعداد 300 کچھ تھا. اس کے مقابلے میں ٹیچنگ سٹاف کی تعداد پرائمری لیول سے لے کر ہائر سیکنڈری لیول تک ٹوٹل نمبر آف ٹیچنگ سٹاف, نان ٹیچنگ سٹاف نہیں, ٹوٹل نمبر آف ٹیچنگ سٹاف جو تھا وہ 475 کے اراؤنڈ تھا. تو اس دن میں نے سوچا کہ ہمارے سب ڈویژن کے حالات شاید تعلیمی میدان میں روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. پھر دسمبر کے مہینے میں میں اپنے کنسٹیچوئنسی میں واپس جا کر آپ جیسے کچھ جوانوں سے ملا. ان سے مل کے میں نے کچھ ان کے ساتھ اپنا آئیڈیاز شیئر کرنے کی کوشش کیا. یعنی میری کوشش یہ تھا کہ ان کو میں موٹیویٹ کروں, کیونکہ ان کے محلے میں جو مڈل سکول تھا وہ ٹوٹلی بند ہو چکا تھا. جو ان کی سکول بلڈنگ تھا, سکول بلڈنگ کے حالات اتنا خستہ تھا کہ وہ سکول بلڈنگ بیٹ بکری رکھنے کے بھی لائق نہیں تھا. آپ یقین مانیے 21 دسمبر کے دن میں نے ان لڑکوں کے ساتھ پہلا میٹنگ کیا تھا. پہلا میٹنگ کر کے ان لڑکوں کے ذریعے میں سکول میں گیا, سکول کی دروازہ وغیرہ کھول کے ہر کلاس روم میں دیکھنے کے لیے گیا. حالات بہت خراب تھا, سکول ٹوٹلی بند ہو چکا تھا. ان لڑکوں کی مدد سے میں نے اس سکول میں سب سے پہلے 3 کلاس روم کو ڈی سی صاحب سے مل کر انٹائٹ میں سے کچھ پیسے لا کے ان تینوں سکول کے تینوں کلاس روم کو میں نے رینویٹ کیا تھا. کلاس روم کو پینلنگ کر کے, ووڈن فلورنگ کر کے 3 کلاس روم کو میں نے مارچ کے لیے تیار کیا تھا تاکہ کچھ بچوں کو لا کر اس سکول میں رکھے اور اس سکول کو دوبارہ پھر سے ٹریک پہ لا کے چلائیں. یعنی میں نے زیرو سے شروع کیا تھا. مارچ میں جب سکول کھلا بچہ ایک بھی نہیں تھا, صرف اس 2 محلے کے پستنگ اور شکردو محلے کے سارے پیرنٹس کو سکول میں بلا کے, وہاں 2 RET ٹیچر تھے, ان کے ساتھ بٹھا کے تھوڑا ان کے ساتھ بات چیت کروا کے ان کو تھوڑا کنونس کر کے ان کو واپس بھیجا. 10 دن میں آپ یقین نہیں مانو گے مجھے 31 ایڈمیشنز آئے. اس کے بعد پھر میں نے CO صاحب کو لیا تھا. CO صاحب کو لے کر پھر ہم نے ایک اسٹریٹجی بنایا. اسٹریٹجی ہمارا کیا تھا, اس وقت CO صاحب نذیر صاحب ہوا کرتا تھا. نذیر صاحب کو لے کر ہم نے ایک کام یہ کیا کہ کچھ ٹیچرز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ایک کمیٹی بنایا. کمیٹی کا چیئرمین میں خود رہا. کچھ اچھے ٹیچرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے کمیٹی اور علاقے کے کچھ بزرگوں کو ساتھ لے کر ان آئیڈینٹیفائی ٹیچرز کے پاس جا کے ان کو جوجو کیا کہ اس سکول میں آ جاؤ, اس سکول کو چلاؤ. اس کے بعد ان ٹیچرز کو سکول میں لایا, ڈی سی صاحب سے آرڈر کروا کے اس سکول کو چلایا. وہ آپ کے پورے شکر چکتن سب ڈویژن میں پہلا ماڈل سکول تھا جہاں سے ہم نے یہ تحریک شروع کیا تھا. اور آپ یقین نہیں مانو گے آج وہ سکول سب سے ٹاپ ماڈل سکول بن چکا ہے جس میں اتنے سارے ماڈیولز بن چکا ہے. بچے ایک ایک ماڈیولز کو انگلش میں بہترین طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. میں نے پھر CC صاحب اور DC صاحب جو سکھدیو سر تھا اور یہ CO صاحب بھی تھا,
फिर मैंने उन स्कूलों पे इनको इनवाइट करके वहाँ ले लिया था, जिसमें हमारा फेरोज साहब सीसी था, डीसी साहब था, सीओ साहब था। एक एक क्लासरूम का हमने विजिट रखा था, डीसी साहब, सीओ साहब और सीसी साहब। एक क्लासरूम में एक टेबल रखा हुआ था, हर एक टेबल पे 3 किस्म के अलग मॉड्यूल्स रखा हुआ था और उस मॉड्यूल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक बच्चा था। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हमने उस स्कूल को रीओपन किया, उन बच्चों को सही तरीके से ए बी पढ़ना नहीं आता। मेरे कहने का मतलब है उनका रीडिंग और राइटिंग स्किल इतना कमजोर था, मैंने सोचा पता नहीं ये बच्चे कभी सीखेंगे या नहीं। कभी तो उन बच्चों के हालात देखकर मैं खुद नाउमीद होता था, मुझे कुछ उम्मीद नजर नहीं आता था। लेकिन टीचर्स ने इतना मेहनत किया कि 18 महीने के अंदर उन बच्चों को इतना तैयार किया था। जब हमने वहां क्लासरूम में विजिट किया डीसी साहब और सीसी साहब और सीओ साहब के साथ, इतना बेहतरीन तरीके से मॉड्यूल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि मैं खुद देखते रह गया। जब हमारा फिर उस स्कूल के अंदर प्रोग्राम शुरू किया, मुझे डीसी साहब सुखदेव सर बता रहा था वाकई में आपके इन लड़कों ने मेहनत किया है। सीओ साहब उस चीज के लिए यहाँ गवाह है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग बुरा मत मानिए, अभी इस एजुकेशन सेक्टर में हम और आप अभी जीरो पे हैं। स्कूल रंग रोगन तंग से डेमोचो से यंतस जो मासूम किंगाने यार एजुकेशन फील्ड यानो सख्त लज़्ब से अचीवमेंट मतस लेनिन मासूम मतस सिर्फ देवक्स ना कामयाब सुनसीन अगर दिफ्रूनी दत्पाव मतस बेहतरीन तरीके का कोई दत्पाव ने नूरिशमेंट बागत खुद न रहना, कोई दत्पाव के दिमाग को एजुकेट बागत खुद न रहना, निंगाने यरंग एजुकेशन फील्ड यानो सब बच्चा आगे से चाहिए। लेकिन गाने यारी दी समाज पहनो सब बच्चे बिद्दत चिच्चियो जरबना फ्रूनी सबक मज़े का फ्रूना सबक मलोजना सुकूली उस्ताद निकसियात तंचा यानी फ्रूनी अतामानी जिम्मेदारी कभी मिलना, हमेशा पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है। इन तंग दिया कने वालिदैन ने गुजारिश चाहिए, अगर यंतस एजुकेशन सेक्टर यानो मातिफ्रून ला क्वालिटी एजुकेशन थोप चुकी फिर लज़ बक्का तो सामने सब बच्चे ला यंतस यंती नाउन यानो फ्रूनी फिर सबकी मतलब माहौल से पैदा बस माने यानी नौ पे सबकी माहौलियत में इल्जाम पुने शिकायत पर हमेशा उस्ताद नहीं जब उस्ताद ने यूं नती सोसाइटी क्रीमिन अगर kan yana çöp nerek 30 साल सुन 30 साल पहले 20 साल को ना वाला एक्टिव पॉलिटिक्स है लुसे सिर्फ ये इंतंग से गलत बन दियो लेकिन नासिर साहब जुक सरे नासिर साहब जरे बाकी चों से करिलो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। अगर एजुकेशन सिस्टम डिरेल हुआ, अगर एजुकेशन सिस्टम को जिंदा करने में हम अगर नाकाम हुआ तो वो हम जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की कमजोरी था। क्योंकि जब भी हम सीओ साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, काउंसिल में सीसी साहब के पास गए, सिर्फ और सिर्फ अपने मंजूर नजर टीचरों को कुछ जगहों पे ट्रांसफर और पोस्टिंग और अटैचमेंट के लिए, मैं सच बता रहा हूं, हमने तो किया और इस चीज का हमें आज एहसास, कुछ हमारी भी गलती है, हमने उस गलती को मान लिया है। लेकिन साथ साथ पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी कभी मत छुप पे, अगर पेरेंट्स टीचर उन साथ का तो तंगना इंता पता है तो टीचर उन बेहतरीन और काबिल तरीन टीचर घर में अगर तीन क्यों नहीं दक्षम यांची जो वीसी मेंबर दो को अच्छी जरूरत है खुंती कीमती वक्त पर जाया वैसे खुंती चंदा न पहने तंग से बन शक्ल स्कूल ची
yan kullacak stule kunti dimaग دیانو خرج بسے ہر چیز گاما ضائع بسے یہ سکول پسٹول بھی کوئی لیزبس ینتی آنریبل کونسلر صاحب اسن لیزبس یہ چیز پہ انتا احساس شاید بشے احساس ذمہ داری مستقبت ضروری ینتی سم ٹیچر انہیں ساتھ تو اس دن سکول پر ماڈل کیوں رہنے مندو مثالی سکول چی کیوں رہنے مندو پورا چھسکوری کنسٹوینسی لو جو اس دعوی نے مزرچن ذمہ داری نے مہد اس طرح ذریعہ ناس کی جو تجربے حسابی کے ذریعہ اگر چھسکو ریانو ینتس سکول چی سک لوگ سے سنگ نیمہ محنت بسے لاز کھر فنگ سے اگر ینتس سکول چی دمو بس سٹولے چھسکو ری گوئے کہ سکول چی مثالی سکول کا تو چونہ رہے ینتی چھسکو ریان باقی زون سے پرائمری سکول ہوتنا میڈل سکول ہوتا رہے دون گاما تی سکول چی پہ وجہ سے کا دیا سکول پہ اثر کا باقی سکول نہ ڈل چاہیے وہاں 10 یا 15 دن سو سی کونسل ہیں اسے وہاں دنی ینتی لو یوں میں ملب کو آپ لوگوں کے بیچ آنے کا ملب میں سمجھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آنے والے کل میں کیونکہ ابھی میں نیا آیا ہوں کچھ چیزیں مجھے بھی پتہ نہیں ہے میں جب تک ٹیچرز کے ساتھ نہ بیٹھوں میں جب تک سٹوڈنٹس کے بیچ نہ بیٹھوں میں ان کی ایکچول نیڈز کو سمجھ نہیں سکتا جب میں ان کے نیڈز کو سمجھ جاؤں گا پھر یوٹی لیول پہ جا کے جہاں جا کے ہمیں آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جہاں جا کے ہمیں لڑنا پڑے ہم ضرور لڑیں گے اور اس ایجوکیشن سیکٹر میں سدھار لانے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ ہم ضرور کریں گے اس چیز کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ریفارم لائیں چینج لائیں وہ آج ہمارے لیے ضرورت ہے کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارا ایجوکیشن جو ہے وہ کافی ڈیریل ہو چکا ہے تو میری کوشش یہی رہے گا کہ بہت ہی جلدی ہم ایک کمپریہنسو پلان بنائیں گے میں سیول صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ اگر ایک سکول کو سٹرنتھن کریں چاہے وہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ہو چاہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے لحاظ سے ہو تو اس پہ کیا کرنا چاہیے اس چیز کو لے کر اسی آئیڈیا کو لے کر آج آپ کے بیچ آیا ہوں آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں بچوں سے سننا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایکچول نیڈ جو ہے ہمیں پتہ چلے انشاءاللہ آنے والے کل میں آپ کے کاؤنسلر صاحب کے ساتھ آپ کے بیچ پھر آئیں گے آپ کے میمورنڈم میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے یہاں لکھا ہے سکول کے نام چینج کرنے کے بارے میں سکول کا نام چینج کرنے کے لیے ہمیں ڈی سی صاحب سے پرمیشن لینا ہے کیونکہ یوڈائز کا ایشو ہے یوڈائز پہ بھی آپ کو چڑھنا چاہیے تو کل ہی ہم ڈی سی صاحب کو چٹھی لکھیں گے اور میں خود ذاتی طور ڈی سی صاحب سے ملوں گا مل کے ڈی سی صاحب سے اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے میں ناصر صاحب کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا ہم دونوں ڈی سی صاحب سے ملیں گے سی او صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گے جا کے ڈی سی صاحب سے مل کے آپ کے جو سکول کا نام چینج کرنا ہے اس پہ ہم ضرور کام کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کچھ دنوں کے اندر ہم آپ کو پروگریس لا کے دیں گے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو سائن کرنا ہے وہ سی او صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم کچھ دنوں کے اندر آپ ایم او یو ڈرافٹ کر کے لے آئیے وہ سی او صاحب ٹھیک طرح پڑھے گا اس پہ شاید آپ لوگ ایک کمیٹی بھی بٹھاتے ہیں وہ کمیٹی ان کا جو ہے کمیٹی مجھے پتا ہے کیونکہ نذیر صاحب کے ساتھ جب میں نے ایم او یو سائن کیا تھا تو نذیر صاحب نے زڈیو سی او اور ڈی پی او کا ایک کمیٹی بنا ہوا ہے وہ تینوں کمیٹی آپ کے ایم او یو کو پڑھے گا دیکھے گا جو بھی اس میں شارٹ فال ہوگا وہ سب دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا ایم او یو سائن ہوگا اور ایم او یو ہم 2-4 دن کے اندر آپ کو سائن کرا دیں گے سر پھر آپ کا ٹیچر ویکنسیز کی بات یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے سارے ٹیچرز کو
जो पहला वाला काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नीड बेसिस पे आप लोगों को टीचिंग स्टाफ प्रोवाइड किया था। इलेक्शन के दौरान जब काउंसिल डिसॉल्व हुआ तो उस बीच यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे अटैचमेंट को डिटेच कर दिया और बहुत सारे स्कूल उस डिटेचमेंट की वजह से आज सफर कर रहे हैं। कुछ कुछ स्कूल पे ऐसे ही टीचर्स बैठे हुए जो स्कूल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो इन सारे चीजों को देखकर काउंसिल ने एक डिसीजन लिया है, एक कमेटी बनाया है एडीसी की क़यादत में और इनका एक मीटिंग भी हुआ है कमेटी का। तो कमेटी ने हर जोन के जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर स्कूल में जाएं, हर स्कूल की नीड को देखें। तो उस हिसाब से जरियो जो है अपनी सिफारिशात जो है कमेटी को पेश करेगा, फिर डीसी साहब को ये लोग सबमिट करेंगे, फिर काउंसिल पहुंचेगा। तो आप लोगों को रोल के हिसाब से जो स्टाफ मिलना चाहिए वो हम जरूर दिलाएंगे। फिर आपके वाटर फैसिलिटी का इशू है, बताओ आपको पानी की क्या इशू है? पानी है ही नहीं, तो जल जीवन वाला बिल्कुल नहीं आया। माँ में जल जीवन पर उन्होंने आप लोग को पानी बिल्कुल नहीं दिया। अभी आप लोग पानी क्या करते हो? आप लोग पैसा देते हो। चलो एग्जाम से मिलकर हम बात करेंगे। यहाँ से आपका कोई पाइपलाइन जाता है? नहीं जाता। पूरी नोट को समझिए, ये नोट करो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें आपके स्कूल बिल्डिंग के बारे में लिखा है, लैंड आइडेंटिफिकेशन के लिए और लैंड अलॉटमेंट के लिए कल ही हम डीसी साहब को चिट्ठी लिखेंगे, तो वो लोग आ जाएगा, लैंड आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है ना नासिर साहब? ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे। इसके बाद फिर जब जनरल काउंसिल मीटिंग होगा फिर इसमें हम सब मिलकर इसको कहीं ना कहीं किसी स्कीम में डाल के आपकी इस बिल्डिंग को बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है वो तो सीओ साहब ने अभी आपको बता दिया। फिर प्ले फील्ड डेवलपमेंट है, कैसे डेवलप करना है इस प्ले फील्ड को, आगे एक्सटेंड करना है। चलो वो भी हम देख लेंगे। फिर एक्सपोजर टूर पैकेज, अब सीओ साहब ने पहले बता दिया, मार्च में जब ओकेशन के बाद स्कूल खुल जाएगा, सीओ साहब ने अपने हिसाब से बता दिया। लेकिन मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ, जो मॉडल स्कूल देखने के लायक हैं उसमें से 2-3 स्कूल पे मैं आप लोगों को भेज दूंगा। उसके लिए आप लोगों को बस चाहिए, जो भी चाहिए वो मैं खुद दे दूंगा। फिर अपग्रेडेशन टू मिडिल स्कूल, पहले आप लोग इस स्कूल को चला रहे हो, फिर अपग्रेडेशन देख लेंगे, क्योंकि अभी जितने भी स्कूल अपग्रेड हुआ है किसी भी स्कूल पे पोस्ट क्रिएशन तो है ही नहीं। मजीद स्कूल को अपग्रेड करना मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा हेडेक है। पहले आप लोग इस स्कूल को ठीक तरह चला लीजिए, इसके बाद आपका काउंसलर साहब एजुकेशन पे तो बड़ा पर्टिकुलर है, तो उस पर हम सब फिर मिल के क्या कर सकते हैं वो देख लेंगे। ठीक है जनाब, बस हाँ। तो अभी मैं सीओ साहब से बात कर रहा था, सीओ साहब इनको मीटिंग का देख लो, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास जो ये वाला है ना, ये वाला हमें ट्रेन से नहीं निकलता है, उसमें भी कोई वो PFMS में रखा हुआ है ना। दूसरा जो आम मीटिंग अच्छी वाली मीटिंग वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि इनको मतलब प्ले फील्ड का कोई मसला है, क्योंकि बच्चे जो है बाहरी जूते निकाल के आ जाए कोई जगह बना के यहाँ पर पूरा जो है एरिया को खेल भी सके। कोई तरपाल वगैरह कोई हिसाब से बाकी तो देखो मैं अगर जिम होता हूँ जो इन्होंने नीचे बिछाया वो इनको जड़ियों ने दे दिया है। ये मैंने उसको कहा था ना, जेडीओ को पैसे दिए थे तो ये दे देना, और पता नहीं उसने कितना लिया कितना नहीं लिया पूछना पड़ा। अब देखो सर, पूरे ग्राउंड साइज का सीओ साहब जड़ियों से बात करके देखो और इनको मीटिंग आप दे देना। तो सीओ साहब आप लोगों को मीटिंग दे देगा, सीओ साहब से मिलो, ठीक है जनाब। बाकी इंशाल्लाह आने वाले कल में फिर हम एक बार आपके बीच आएंगे, उस वक्त हम आराम से आपके साथ बैठेंगे, स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ। मैं आपके काउंसलर साहब के साथ आ जाऊंगा, ठीक है। अभी तो मेरा पहला विजिट है,
जहाँ भी जाता हूँ मैं टीचिंग स्टाफ से, बच्चों से मिल के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर कुछ न कुछ एजुकेशन सेक्टर में करूँगा, जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा मिले, जिससे हमारे इस एजुकेशन सेक्टर में सुधार आए। ज़रूर हम सब मिल के काम करेंगे। मैं फिर से Sir, for your inspiring and supportive words. Now, I would like to call upon rise Mr. Muhammad Ali Roshan, OAC member, for a word of thanks to the esteemed guests and other present here. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب کے آنریبل چیف گیسٹ ذاکر حسین ایجوکیشن اور گیسٹ آف آنر سی او مشتاق احمد, اسپیشل گیسٹ کونسلر منسی ناصر صاحب اور ایگزیکٹو انجینئر RMP صادق علی صادق, AE منظور حسین, اور میڈیا پرسنز, محترم اساتذہ کرام, والدین حضرات, معزز شہری اور پیارے بچوں, السلام علیکم. سب سے پہلے خداوند عالم کا مطالعہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اسی تاریخی موقع پر کرنے کے موقع عطا کرتا ہوں. معزز مہمانوں کرامی جو کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اس عزازی تقریب میں شرکت فرما کر ہمارے اس تقریب کو رونق بخشا. ہم آپ سب کے بہت ہی مشکور و ممنون ہوئے. ساتھ ہی تمام والدین حضرات و معزز شہریوں, میڈیا پرسن کے بھی بہت شکر گزار, جنہوں نے اپنے بھرپور تعاون دے کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا. میں ان تمام حضرات, اساتذہ کرام اور بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کو کامیاب بنانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھے. آخر میں چیف ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین اور چیف گیسٹ آف آنر مشتاق احمد کا دل سے امیر گہراؤں سے ہمارے جوہری گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور معزز شہریوں سے بھی ہمارا خاص کر گاؤں کی طرف سے آپ کو دل سے امیر گہراؤں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.